Dear brothers and sisters in the Lord, ప్రభునందు ప్రియమైన సహోదరి సోదరులారా, today's verse for our meditation is taken from the book of Psalms 136 verse 3. ఈరోజు మన ధ్యానం కొరకు 136వ కీర్తన 3వ వచనం నుండి తీసుకొనబడింది. Give thanks to the Lord of Lords, for his mercy endureth forever. ప్రభువుల ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఆయన కృప నిరంతరముండును. As we look at this psalm, we realize that we have found our way into a grand canyon of truth, for we begin to hear echoes, same thing time and again. ఈ కీర్తన మనం గమనిస్తా ఉంటే పదే పదే అదే రకమైనటువంటి ఆ మాటలు మనకు తారసపడుతున్నట్టు మనం చూడొచ్చు. There is the echoing sound of thanksgiving in the first 3 verses. మొదటి 3 వచనాల్లో ప్రతిధ్వనించేటువంటి మాటలుగా మనం ఒక పదాన్ని చూస్తున్నాం. Thanksgiving. కృతజ్ఞతలు చెల్లించే సంగతి. And it reverberates throughout the psalm until it reaches the outer rim of thanksgiving in the last verse. ఈ కీర్తన అంతా కూడా చివరి వచనంలో కృతజ్ఞత చెల్లించే దాని వరకు కూడా అదే రకమైన మాటలు మనం చూస్తా ఉంటాం. The great commentator Matthew Henry said, గొప్ప వ్యాఖ్యానకర్త మాథ్యూ హెన్రీ గారు చెప్పిన మాట, there is something very singular in the composition of it. చూడండి, ఈ సమకూర్పులో ఒక ఏకవచనంలో ఒక మాట గమనిస్తాం. For the latter half of each verse is the same, repeated throughout the psalm. ప్రతి వచనంలోని చివరి భాగంలో ఒకే మాట కీర్తన అంతటిలో కూడా మరలా వల్లించబడింది. For his mercy endureth forever. ఆయన కృప నిరంతరముండును అనేది. Yet it is not a vain repetition. అయినా ఇది వ్యర్థముగా అది ఉచ్చరించినటువంటి మాటలు కావు. And here is another echoing sound that reverberates throughout this psalm. ఇక్కడ మరొక మాట ప్రతిధ్వనిస్తూ కీర్తన అంతట్లో కూడా మరలా అదే మాట పలుకుతున్నట్టు చూస్తాం. Somebody counted and said, ఎవరో దాన్ని లెక్క పెట్టి అన్నారు, the word mercy is used 276 times in the word of God. కృప లేదా కనికరం అనే మాట దేవుని వాక్యంలో 276 సార్లు ప్రస్తావించబడింది. And if you see the phrase mercy endureth forever is used 41 times in the scripture. ఆయన కృప నిరంతరముండును అనే ఈ మాట లేఖనాల్లో 41 సార్లు ప్రస్తావించబడింది. And 26 of those times in Psalm 136. వాటిలో 26 సార్లు 136వ కీర్తనలోనే కనబడుతున్నాయి. Which repeats the phrase at the end of each verse. ప్రతి వచనంలో చివరి భాగంలో ఆ మాటలు చెప్పబడ్డాయి. One man, Albert Barnes, he wrote concerning this psalm. ఒక వ్యక్తి ఆల్బర్ట్ బార్నెస్ అనే అతను ఈ కీర్తనకు సంబంధించి ఆయన రాసినాడు, This psalm also has no title to indicate the author. ఈ కీర్తనకు కూడా ఈ గ్రంథకర్త రచయిత ఎవరో అక్కడేం పైన రాయలేదు. And it is not explained the occasion on which it was composed. ఏ సందర్భంలో ఈ పాటను రాశారో ఈ కీర్తన రచించారో కూడా సందర్భం కూడా రాయలేదు. It is a psalm of very special construction and stands alone in the form of its poetry. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి తరహాలో దాని పద్యము ఆ కీర్తనలో రూపంలో రాయబడి ఉన్నాయి. And the peculiarity consists in repeating at the close of each verse the language, for his mercy endureth forever. ప్రతి వచనంలోనే చివరి భాగంలో ఆ భాష చూడండి, ఆయన కృప నిరంతరముండును అనే మాట పదే రాసినారు. This is a kind of refrains and may have been designed in a public worship to be a response by a choir or by the people. That is, a choir is there, first line is by the singer and the remaining is by the choir. ఇది సమాజంగా కూడినప్పుడు గాయక బృందం వారు మొదటి వరుసను వారు పాడుతూ ఉంటే సమాజం అంతా కూడా రెండో వరుసలో నుండి వాళ్ళు మళ్ళీ పాడుతూ ఉంటారు. Similarly, Charles Spurgeon said, అదే రీతిగా చార్లెస్ స్పర్జన్ గారు కూడా చెప్పినారు, this 136th psalm was constantly sung in the temple by appointed singers. 136వ కీర్తన దేవాలయంలో ఎడతెగక నియమించబడినటువంటి గాయకుల ద్వారా అది పాడుతుండేవారు. This continued service of the song was most fitting for if Jehovah's mercy endureth forever. యెహోవా కృప, దేవుని యొక్క కృప నిరంతరమున్న దానికి ఎడతెగక ఈ కీర్తన వారు పాడదగినదిగా వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు. endureth forever and our praise should endure forever. ఆయన కృప నిరంతరముండును, మన స్తుతి కూడా నిరంతరమే ఉంటుంది. If his goodness never ceases, our thanksgiving should never be silent. ఆయన యొక్క మంచితనం అది ఆగిపోయినప్పుడు మన కృతజ్ఞతలు కూడా ఆగిపోకూడదు. So at the outset we shall regard this text as a song. కాబట్టి ఈ భాగాన్ని మనము ఈ రాయబడిన ఈ మాటను ఒక కీర్తనగా మనం చూస్తున్నాం. So it was originally intended to be used as a song for all the singers. వాస్తవంగా మరి గాయకులైన వారందరి కొరకు సంబంధించిన కీర్తనగా చూస్తున్నాం. Because it was the refrain of each verse
the chorus to be taken up by the whole assembled multitude. ఎందుకంటే ఈ కీర్తనలో మొదటి మాట గాయకులు పాడుతూ ఉంటే ఆ రెండో వరుసని సమాజంగా కూడిన వారందరూ కూడా పాడుతూ అట్లా కీర్తన అంతా I పాడుకునేవారు. suppose that the practiced singers commenced like that. నేను అనుకుంటాను ఈ రీతిగా అభ్యాసం చేసిన గాయకులు ఈ రీతిగా దాన్ని నిర్వర్తించుంటారు. Oh, give thanks unto the Lord for he is good. యెహోవాకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించుడి, ఆయన దయాళుడు. And the entire multitude chanted the chorus, for his mercy endureth forever. అప్పుడు సమాజం అంతా కూడా ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును అని పలికేవారు. Then would the choir again sweetly sing, oh, give thanks unto God, the God of gods. అప్పుడు గాయకులందరూ కూడా మరలా ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుడి అన్నప్పుడు ఆయన కృప నిరంతరం And ఉండును వారు. immediately the fresh burst of many voices would reply, for his mercy endureth forever. వెంటనే సమాజంగా కూడిన వారందరూ కూడా ఏకస్వరముతో ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును అని పాడేవారు. So in imitation of that ancient mode of singing, I shall ask the whole assembly to make a chorus with their hearts and mentally to bless the Lord, whose mercy endureth forever. కాబట్టి ఆ దినాల్లో, ఆ పురాతన దినాల్లో ఏదైతే ఈ కీర్తన రీతిగా పాడినారో ఇప్పుడు సమాజం వారు కూడా ఆ అనుభవంలోనికి రావాలి, ఆ రీతిగా కీర్తన పాడాలని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం. And the psalmist again and again points us to the enduring mercy of God. కీర్తనకారుడు మరలా యెహోవా కృప నిరంతరం ఉండును అనే మాటని వైపుగా ఆయన మన గమనిక And the మళ్ళిస్తున్నాడు. word mercy comes from a Hebrew word that means kindness, beauty and favor. కనికరము లేదా కృప అనేది హెబ్రీ పదము దయ, జాలి అనేటువంటి మాటలు అర్థమిచ్చేవిగా ఉన్నాయి. It is translated elsewhere in the Old Testament as pity also. ఇది పాత నిబంధనలో దానిని ఒక దయ అనేటువంటి మాట లేదా జాలి చూపించే దానితో కూడా అనువదించారు. So again the psalmist is thanking God for his pity. ఇక్కడ మరలా కీర్తనకారుడు దేవుని యొక్క జాలిని బట్టి ఆయన కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాడు. The Scottish minister Alexander White was known for his uplifting prayers in the pulpit. అలెగ్జాండర్ వైట్ గారు స్కాట్ ప్రసంగికుడు, ఆయన పుల్పిట్ మీద అట్లా దేవుని కీర్తించేవాడుగా His ప్రఖ్యాతి. prayers on the pulpit, uplifting prayers. ఆ పుల్పిట్ మీద ఆయన చేసే ఆ ప్రార్థనలు మనల్ని కొంత పైకి లేవనటువంటి ప్రార్థనలుగా ఉంటాయి. He always found something for which to be grateful. ఎల్లప్పుడు కూడా ఆయన ఎంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఉండేటువంటి సంగతులను ఆయన చూసేవాడు. One Sunday morning, ఒక ఆదివారం ఉదయము the weather was so gloomy that one church member thought to himself, చూడండి వాతావరణం అంతా కూడా మరి ఎంతో కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఉంది, బాధాకరంగా ఉన్నటువంటి ఆ వాతావరణంలో అక్కడికి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి తన భావాలు చెప్తున్నాడు. certainly the preacher won't think of anything for which to thank the Lord on a wretched day like this. ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క బోధకుడు ఇంత దౌర్భాగ్యకరమైన దినాన్ని గురించి కృతజ్ఞతలు చెల్లించేటువంటి సందర్భం అంటూ ఏమీ లేదు, అక్కడ ఉండదు. And so the member was thinking like that. అట్లా వచ్చినటువంటి ఆ వ్యక్తి అనుకుంటా ఉన్నాడు. But much to his surprise, అయితే ఆయన ఆశ్చర్యానికి and Alexander White began praying. అలెగ్జాండర్ వైట్ గారు ఇట్లా ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టినాడు. We thank thee, O God, that it is not like always like this, only today it is like this. దేవా ఈ రోజు ఉన్నట్టుగా ఎప్పుడు కూడా లేదు, ఎప్పుడు అట్లా ఉండడం లేదు, అయినా ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి, ఈ వాతావరణం ఉన్నందుకు కూడా మీకు వందనాలని చెప్పాడు. So but when it comes to God's pity and God's mercy, he is always like this. దేవుని యొక్క జాలి, దేవుని యొక్క కనికరం మాటకు వచ్చినప్పుడు ఎల్లప్పుడు కూడా ఇట్లనే ఉంటుంది అది. Spurgeon said this test is a song. స్పర్జన్ గారు ఏమన్నారంటే ఈ భాగాన్ని ఇదొక పాట, ఇదొక కీర్తన అని చెప్పాడు. He said this test is a solace. ఈ భాగము ఆయన అన్నాడు కదా, ఆయన మనం పాడుకోదగినటువంటి ఆ కీర్తన, It will comfort us. అంటే మనల్ని ఆదరించేటువంటి కీర్తన. But he also said that this is in the next sermon a sermon of 3 heads. ఆ తర్వాత వచనంలో దాని గురించి ఆయన ఏమన్నాడంటే 3 అంశాలు కలిగినటువంటి కీర్తనగా. We cannot see all those 3 now. ఇప్పుడు ఆ 3 విషయాలు కూడా మనం చూడలేము, But కానీ one aspect of it we will see briefly. వాటిలో ఒక విషయాన్ని మాత్రం క్లుప్తంగా మనం ఇప్పుడు ధ్యానం చేద్దాం. That is, అదేమిటిదంటే we are thankful to God for his magnificent being in the first 3 verses. మొదటి 3 వచనాల్లో మనం చూస్తున్నాం ఆయన దయాళుడు, ఆయన గొప్పవాడు కాబట్టి ఆయన కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. The brown driver, he says, that is his name. చూడండి, బ్రౌన్ అనేటువంటి ఒక డ్రైవర్, ఆయన పేరు అది. His name is driver. ఆయన పేరు బ్రౌన్ అనే అతను. And there are 3 titles for God as that mark his identity in verses 1 through 3. 1 నుండి 3 వచనాలు మనం చూస్తే దేవుని యొక్క పేరుకి 3 బిరుదులుగా ఆయన చెప్తున్నాడు. The word Lord in verse 1 is the word Jehovah. మొదటి వచనంలో రాయబడినటువంటి మాట యెహోవా అనేటువంటి మాట. What is the meaning? అంటే అర్థం ఏమిటిది? Self-existent and eternal. స్వయంభవుడు, నిత్యము ఉండువాడు. The word God in verse 2, రెండవ వచనంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు అనే మాట, it is not Jehovah, it is Elohim. ఇది యెహోవా కాదు కానీ ఎలోహిం
అనే మాట. What is the meaning? ఎలోహిం అంటే అర్థం He ఏంటి? is the one true God who is the ruler and a judge. ఆయనే నిజమైన దేవుడు, పరిపాలించేవాడు, న్యాయాధిపతి అని He అర్థం is ఇచ్చాడు. known by his works or special possessions. ఆయన తన యొక్క క్రియల ద్వారా తనున్న స్థితిని బట్టి ఆయన ఎరగబడేవాడు. And the third word Lord in verse 3, మూడో వచనం ఉన్నటువంటి మరొక ప్రభువు అనేటువంటి ఆ మాట, and that is a different word once again in Hebrew. ఇది హెబ్రీ మాటకు వస్తే మళ్ళీ వేరే పదం అది. That is Adonai. అదోనాయ్ అని That is the ఉపయోగించారు. Lord and Master. ఆయనే ప్రభువు, యజమానుడు, The King, the Lord of Lords. కాబట్టి రాజులకు రాజు, So ప్రభువులకు ప్రభు. verses 1, 2, 3 in English probably Lord God, Lord is there. 1, 2, 3 వచనాలు ఇంగ్లీష్ లో మనం చూస్తున్నాం. యెహోవా దేవుడు, ప్రభు అనే మాటలు But in రాయబడ్డాయి. Hebrew 3 are 3 different words. అదే హెబ్రీలో మనం చూసినప్పుడు ఈ మూడు మాటలకి వేరే అర్థాలు ఉన్నాయి. Jehovah, యెహోవా, Elohim, ఎలోహిం, Adonai. అదోనాయ్. So when we know the original things what are written, we can understand in a better way. కాబట్టి ఆదిమ భాషలో ఇవి రాయబడిన మాటల అర్థాన్ని మనం గమనిస్తే మరింత మెరుగైన రీతిగా మనం అర్థం In చేసుకోవచ్చు. verse 1 is the self-existent one, Jehovah. మొదటి వచనం రాయబడిన యెహోవా అంటే స్వయంభవుడు అని. Verse 1. మొదటి వచనం, Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుడి, ఆయన కృప నిరంతరముండును. Jehovah is the word that is used here. ఇక్కడ యెహోవా అనే పదం That ఉపయోగించబడింది. is, he is eternally God. అంటే ఆయన నిత్యము దేవుడై ఉన్నాడు. Also, he is essentially good. అంతేకాదు ఆయన దయగలవాడై ఉన్నాడు. ఆయన The word good in verse 1 is the Hebrew word taub. మొదటి వచనంలో రాయబడిన దయాళుడు, మంచివాడు అనేది హెబ్రీలో టౌన్ అనే మాట ఉపయోగించబడింది. And this word is used in the widest sense as an adjective and as a noun. ఈ మాట సర్వనామముగా కొంచెం విశాలమైన దృక్పథంలో ఉపయోగించబడిన మాట. And it is used for singular and plural also. ఇది ఏకవచనంతో కూడా ఉపయోగించబడినది. So this Hebrew word has been translated in the Old Testament with a number of different words. కాబట్టి హెబ్రీ భాషలో ఇవి అనేక వివిధ రకాల మాటలతో ఉపయోగించబడింది. And all the words give a very wider meaning. ఆ పదాలన్నిటి కూడా చాలా గొప్ప భావము, అర్థం ఉంది దానికి. It is translated ఈ రీతిగా అనువదించబడింది. beautiful, అది సౌందర్యమైనది, best. అది శ్రేష్టమైనది. Some of the places it is translated as better and bountiful, కొన్ని చోట అది సమృద్ధి అయినటువంటిది, గొప్పది అని రాయబడింది. cheerful, ఎంతో fair సంతోషకరమైనది, and favor, అది ఎంతో తేటగా ఉండేటువంటిది, fine and glad, అది ఎంతో or సంతోషకరమైనది, graciously or joyful. దయగలది, ఆనందకరమైనది. Another 10 meanings are there. దీనికి మరొక 10 అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి. Hebrew language is a very rich language. హెబ్రీ భాష అనేది చాలా ఘనమైనది. అది Each word is having 10, 15, 20 meanings. ఒక్కొక్క మాటకి 10, 15, 20 అర్థాలు ఉంటాయి. So in verse 1, కాబట్టి మొదటి వచనంలో he is Lord Jehovah. ఆయన యెహోవా దేవుడు. When we come to verse 2, ఇప్పుడు రెండో వచనానికి oh, వస్తే, give thanks unto God of gods, for his mercy endureth forever. దేవదేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఆయన కృప నిరంతరం ఉంటుంది. Elohim is the term is used for the supreme God. ఈ మాటకి సర్వోన్నతుడైన దేవుడికి ఎలోహిం అనేటువంటి అర్థం ఉంది. It is a superlative term. No term is bigger than this. కాబట్టి అంటే దీనికి మించినటువంటిది, గొప్పదైనటువంటి ఇంకా పదం లేదు ఇంకా. So he is supremely superlative in his power. కాబట్టి తన యొక్క అధికారంలో, తన యొక్క శక్తిలో ఆయనంత ఉన్నతుడు ఇంకెవరు లేరు. And thirdly, మూడవది, he is sovereign one in his ruling, that is Lord in the third verse. ఆయన పరిపాలనలో సార్వభౌమ అధికారం గలవాడు. మూడో వచనంలో Oh, చూస్తున్న give thanks ప్రభువు, unto the Lord of lords, for his mercy endureth forever. ప్రభువుల ప్రభువునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఆయన కృప నిరంతరముండును. That is, he is the overseer of everything. కాబట్టి సమస్తమును ఆయన పరిశీలన చేసేవాడు. So the word in verse 3 is the word Adonai. మూడో వచనం రాయబడిన ప్రభు అనే మాటకి అర్థము అదోనాయి He అని is ఉంది. the Lord, he is the master, he is the king, he is the Lord of lords. ఆయన ప్రభు, యజమానుడు, రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువు అని చెప్పబడింది. Also is the owner of all things. అంతేగా సమస్తమునకు ఆయన యజమానుడే అన్నాడు. Yeah, this meaning of the Lord is distinct from Jehovah and also Elohim. ఈ ప్రభు అనే మాటకి యెహోవా, ఎలోహిం అనే మాటకి వ్యత్యాసం ఉంది And ఇక్కడ. ఈ in మాట this view also he is eminently entitled to praise and thanksgiving. దానిని బట్టి కూడా మనము సంపూర్ణంగా ఆ కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి యోగ్యమైనటువంటిది. In that his rule and government of the world are also eminently marked by mercy and goodness. ఆయన పరిపాలన, సర్వలోకాన్ని పరిపాలించే దాంట్లో కూడా ఆయన గుర్తించదగిన వాడు, కొనియాడబడిన వాడు ఆయన. So what wonderful truths are hidden in this ఈ psalm. కీర్తనలో ఎన్ని అద్భుతమైన సత్యాలు మరుగు May చేయబడినాయి. God help us to see deep into the psalm and be thankful unto him, ఈ for కీర్తన his mercy endureth forever. కీర్తన మరింత లోతైన విధానంలో మనం గ్రహిస్తూ ఆయన కృప నిరంతరం ఉండేది కాబట్టి ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదుము గాక. May God bless us. దేవుడు మనల్ని దీవించును గాక. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం.
Loving Heavenly Father, ప్రేమగల మా పరలోకపు how తండ్రి, gracious God, కృపగల మా దేవా, we thank Thee for Psalm 136. 136వ కీర్తనను బట్టి వందనాలు In చెల్లిస్తున్నాం. all the 26 verses we can see the repetition of His mercy endureth forever. ఈ 36 వచనాలన్నింటిలో కూడా ఆయన కృప నిరంతరం ఉండని మాట పదే పదే కనబడతాం. And we have seen it is not a vain repetition. అంతేకాకుండా ఇది ఒక వ్యర్థముగా ఉచ్చరించిన And కాదని కూడా also we చూస్తాం. have seen the different names given unto the Lord. ప్రభా దేవుడికి పెట్టబడిన వేరు పేర్లుగా కూడా మేము చూసినాం. Even in the first 3 verses, మొదటి 3 వచనాల్లో He కూడా is Jehovah, ఆయన యెహోవా He దేవుడు, is Elohim, ఆయన ఎలోహీం He is దేవుడు, Adonai. అదోనాయి Oh దేవుడు. Lord, if we meditate all the 26 verses, how many wonderful truths we are going to learn. 26 వచనాలను గాని ధ్యానిస్తే ఎన్ని అద్భుతమైన సత్యాలు అందులో ఉన్నాయో. Oh Lord, we are so thankful unto this psalm. దేవా ఈ కీర్తన బట్టి మీకు ఎంతో Oh, as a వందనాలు. congregation, so beautifully we can sing this song. సమాజంలో అందరం కలిసి ఎంతో రమ్యమైన విధానంలో ఈ కీర్తన పాడుదుము గాక. Yes Lord, your mercy endureth forever. అవును ప్రభా, మీ కృప నిరంతరం ఉండును. Guide us throughout this ఈ day. దినమంతా మమ్మల్ని In నడిపించండి. Jesus' precious name we pray. యేసు ప్రభువారి అమూల్యమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. Amen.